الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أوليته أوجبت ألا أول قبله، وآخريته أوجبت ألا آخر بعده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم من عباده المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله تبارك وتعالى قد نزل سورة وسماها سورة المؤمنون، وأنزل سورة أخرى وسماها سورة الكافرون، على قول من يقول بتوقيف تسمية الأسماء، أسماء السور. وأنزل سورة سماها سورة المنافقون. هناك سورة المؤمنون، وسورة الكافرون، وسورة المنافقون. فلينظر كل واحد منا إلى أي هذه الأصناف أقرب، وهل وما هي الخصال التي يتحلى بها. هل هي خصال وصفات وسمات المؤمنين أم الكافرون أم الكافرين أو المنافقين؟ والقرآن هو المعيار وهو الميزان وهو الذي يرينا الطريق. فأنت بقراءتك للقرآن تقرأ عن المؤمنين وتقرأ عن الكافرين وعن المنافقين، ثم تطبق هذه أو تنظر هل بأي صفة أنت تتصف أنت، حتى تعرف نفسك ولا تترك الشيطان والناس يخدعونك. أنت إذا لم تعير نفسك بالقرآن ستترك وستستمع لميزان ومعايير الناس، والمؤمن معاييره هي معايير القرآن، موازينه هي ميزان القرآن. إذن نحن لن نتحدث عن كل هذه الخصال الكثيرة
التي ذكرها الله في سورة المؤمنون، وإنما سنؤكد على صفة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ونشكو كثيرا من فقدان هذه الصفة. الكل يشتكي من فقدان الأمانة، فقدان الأمانة، وهي من أخص خصال المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد تكررت هذه الآية في سورة المعارج، في سورة المعارج. والله تبارك وتعالى أنزل الرسالات على الأنبياء، ومن أخص صفات الأنبياء الأمانة. والأنبياء كلهم في القرآن وصفوا أنفسهم بالأمانة كلهم، وكيف لا يتصفون بالأمانة وقد ائتمنوا على أعظم أمانة، ألا وهي أمانة الدين. الله ائتمنهم، هذه أمانة السماء، أمانة السماء. لذلك قال نبي الله شعيب وهود وغيرهم: إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. ولا يخفى عليكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة عرف بالصادق الأمين، قبل النبوة عرف بالصادق الأمين. وأما نبي الله موسى فقد وصفته إحدى المرأتين لهذا الشيخ الكبير الذي يقال أنه نبي الله شعيب، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا: كيف عرفت قوة موسى؟ عرفته حينما أعانها على السقاية. امرأة قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. لما سقى لهما هنا اكتشف قوة موسى عليه السلام، ظهر، فلذلك شهدت له بالقوة. وإن كان القوة لا تكتفي ويمكن أن تتوسع وتتجاوز القوة الحسية، لكن هنا رأت أنه قوي. لكن كيف عرفت أمانته؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كان أمينا معها، وكان يمشي أمامها، لم يمشي خلفها، كان يمشي أمامها ويأمرها أن ترمي العصا إلى أي جهة. وهذا يسمى الأمانة على العرض، لأننا سنرى أن الأمانة لا تقتصر على الأموال والودائع والخيرات. صحيح هذه من الأمانات المهمة، لكن الأمانة لها مفهوم واسع، ينبغي أن نتعمق في فهم الأمانة حتى نحسن الفهم في ديننا. لذلك جاء في سياق الأمانات والودائع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا انتشر 15 خصال نزل البلاء على الأمة، ومنها قال: إذا أصبح المال دولا والأمانة مغنمة. الأمانة تصبح مغنمة، صاحبه يعتبرها كأنه اغتنم شيئا. سبحان الله، لا يشعر بأن من واجبه أن يرد الأمانة كاملة غير ناقصة. والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة، أصبحت الزكاة كأنها دين، كأنها ثقيلة. هذه إذا انتشرت هذه الخصال والصفات على الأمة نزلت عليها البلاء. كذلكم قوله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقد قيل مما قيل في الأمانة، قيل هي التكاليف الشرعية، الصلاة والزكاة وغيرها من التكاليف. هذه كلها ينبغي للمؤمن أن يأخذها على أنها أمانة، وهذه عهود أخذها مع الله تبارك وتعالى. الصلاة والزكاة كل هذه أمانات. إذن الأمانة مفهومها واسعة، ليست ضيقة، مفهومها واسع. الأمانة على العرض، وهناك الأمانة على المجالس كما سنرى وكما جاء في الحديث: إذا حضرت في مجلس
وتعرض الناس لحديث ينبغي أن يكون خاص بينهم لا ينبغي أن يذاع. هذا كقاعدة، هذه كقاعدة لا ينبغي أن يذاع، فهذه أمانة أيضا، هذه أمانة، إلا طبعا هناك استثناءات إذا كان هناك خطر وتآمر، هذه استثناءات، لكن الأصل أن المجالس أمانات. والآن نحن نعيش في البلاء، نعيش عصر التواصل، الناس يذيعون كل شيء بدون أن يستأذنوا الناس. إذا كان هذا المجلس يفهم منه أنه مجلس خاص فلا ينبغي أن يذاع، وإلا هذه خيانة للأمانة، هذه خيانة للأمانة. إذن كما قلنا الأنبياء يتصفون أو يعتلوا أعلى مقام في الأمانة. كذلكم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الأمانة فيما يخص العلاقة المقدسة، العلاقة الزوجية، هذه العلاقة العظيمة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق الزواج. ولم يذكر الله الميثاق الغليظ بهذا الأسلوب القوي في القرآن إلا في موضعين، إلا في ميثاق الأنبياء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في الأحزاب، وفي الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه العلاقة ما يتعلق بخصوصية الزوجين لا ينبغي أن يخرج وأن ينتشر بين الأصدقاء وغيرها، وإلا هي خيانة كما سيأتي في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فجاء رجل غريب ليس مع المجلس، وقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ وهذا سؤال غريب، هذا سؤال غريب في الأصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وواصل في الحديث، لم يلتفت إليه. يقول أبو هريرة: فقلنا نحن الصحابة: سمع كلامه لكنه لم يعجبه هذا السؤال. ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم قال: من السائل عن الساعة؟ فقام الرجل وقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه صلى الله عليه وسلم جوابا بينا، جوابا شافيا، فقال: إذا ضيعت الأمانة، حينما لا ترون أمانة، عندك أموال، عندك أشياء لا تستطيع أن تضعه عند شخص، تعرف أنه لا تجد شخصا أمينا. قال: إذا ضيعت الأمانة. فقال: وكيف تكون إضاعتها؟ قال: إذا وسدت الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسدت الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذه من علائم الساعة. Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé une sourate dans le Coran qui a été nommée la sourate des croyants, Al-Mu'minun. Comme il y a aussi une autre sourate qui est la sourate Al-Kafirun, de la mécréance ou des mécréants. Et il y a aussi une troisième sourate qui a le nom pour nom Al-Munafiqun, la sourate des hypocrites. Et il est très important que le musulman ne se trompe pas et sache et soit conscient dans quelle partie il est. Ses comportements, les comportements que le Coran cite pour tout, ces catégories, lui il est le plus proche desquelles. Et ça c'est le point fort et l'importance du Coran, il est là. C'est que quand tu lis le Coran et quand il te cite le comportement des croyants, du mécréant, de l'hypocrite, toi tu te poses la question et tu regardes, tu es proche de lesquels d'entre ces trois-là. Le Coran c'est un livre avec lequel on se mesure, et on essaye de savoir, on peut mesurer le degré de notre foi. Et c'est pour cela, Allah Ta'ala dans cette sourate-là, dans la sourate des croyants, il a cité six comportements essentiels pour le croyant. Et parmi ces 6 comportements, il dit:
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui ont pour la qualité d'être des personnes de confiance et qu'ils rendent le dépôt comme il leur a été confié. Et nous allons voir que, et ça c'est ça l'importance, peut-être c'est une des choses les plus importantes qu'on va essayer d'insister là-dessus, c'est que le dépôt et la confiance, elle dépasse la confiance sur les biens. Ça a un sens beaucoup plus large que ça. Et donc, Allah Ta'ala, quand les prophètes qu'Allah Ta'ala il a envoyés, tous les prophètes de Dieu sont ceux qui ont atteint l'apogée de la confiance. Personne a accompli cette qualité, ce comportement comme les prophètes. Et pourquoi ça ne serait pas le cas alors qu'Allah il leur a confié le dépôt le plus important, qui est le dépôt de la religion. Le dépôt de la religion, c'est le dépôt le plus précieux. Il a choisi ces personnes pour qu'ils font passer ce message-là. C'est un dépôt, hein, le message de la religion. C'est pour cela, dans la sourate des poètes, Ash-Shu'ara, Allah il nous parle de beaucoup de prophètes. Dans plusieurs passages, Shu'aib, Lut, tous quand ils venaient voir leur peuple, ils disaient « Inni lakum nasihun amin ». Nous sommes nous vous donnons le bon conseil. Et nous sommes des gens de confiance. Des hommes de confiance. Ayez confiance en nous. Hein. On ne vous guidera que dans le bien. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il a reçu le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit dans le Coran, وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Les mécréants qui ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur et d'être un fou et d'être un sorcier, Allah il dit à la langue du prophète, il dit vous savez que vous mentez parce que j'ai passé un bon temps avant la prophétie chez vous, j'ai grandi chez vous et vous connaissez toutes mes qualités et tous mes comportements. Son surnom avant la révélation, c'était quoi? C'était le véridique et l'homme de confiance. As-Sadiqu al-Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Comme aussi on voit que le prophète, alors je ne vais pas vous rappeler cette histoire qui est une histoire, mais qui mérite vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'explications et beaucoup de méditation. Parce que des fois la répétition, elle rend les choses simples. On ne voit plus la force et la beauté de certaines choses avec la répétition. On a un des moments et des passages les plus importants qui montrent le degré de confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant l'immigration. Quand les Qurayshites, hein, les gens de la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de la Mecque, se décident à l'unanimité de condamner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comploter pour le tuer. Pour le tuer, ils ont voulu le tuer. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est au courant de cette trahison et de ce complot, il se prépare à quitter parce qu'Allah il lui informe à travers Jibril il lui montre le moment et à quel moment et le plan qu'il prépare contre lui. Le prophète il décide de mettre Ali ibn Abi Talib à sa place et de sortir un peu avant le moment. Et pourquoi il laisse Ali ibn Abi Talib? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des dépôts à ses ennemis qui veulent le tuer. Leurs dépôts, ils sont chez lui. Ça veut dire qu'il le combattait à la Mecque et il avait des dépôts qui leur appartenaient. Et ils étaient sûrs à 100% que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était honnête, était un homme de confiance. Et le prophète, alors qu'ils veulent le tuer, il laisse quelqu'un, pour une fois qu'il est parti, il rend les dépôts. Subhanallah. Et c'est ça la confiance des prophètes. Et c'est pour cela aussi, on voit, il y a eu aussi l'attestation de la confiance de Moussa alayhi salam dans son histoire, dans la sourate de l'Qasas, de l'histoire, quand la femme de l'homme âgé, elle dit, pourquoi ne pas employer Moussa alayhi salam après qu'il leur donne le coup de main pour puiser de l'eau? Elle dit, pourquoi ne pas l'employer? Alors que c'est une personne qui est forte et c'est une personne qui est un homme de confiance. Les savants ils disent comment elle a détecté, elle a découvert sa force, et ça c'est logique, ça c'est cité dans l'histoire, c'est parce qu'il leur a
donné ce coup de main pour sortir l'eau. Hein, ces deux femmes qui attendaient et qui avaient du mal à prendre de l'eau, puiser de l'eau. Et alors, comment elle a découvert, par contre, sa confiance? Ils disent que, car quand elle a demandé à son père, hein, elle a dit, il faut l'inviter, il faut le remercier, il faut l'employer aussi. Ils disent que quand elle est partie lui informer que son père l'invite pour le remercier, hein, dans le chemin, il a demandé à ce qu'elle soit derrière lui. Pas qu'elle soit devant lui, hein, mais par contre qu'elle soit derrière lui, afin que lui ne regarde pas, hein, les choses qu'il n'a pas le droit de regarder chez elle. Et il lui a demandé de montrer la direction avec une pierre, en jetant des pierres. Et elle a dit, moi, à travers ça, j'ai vu que c'était un homme de confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance, même envers l'honneur, au niveau de l'honneur. C'est pour cela, comme je disais tout à l'heure, la confiance qu'on veut aborder et qu'on veut insister là-dessus, c'est une confiance qui dépasse même la confiance dans les biens. Et vous allez voir que notre religion, c'est une religion qui a vraiment détaillé énormément et qui a élargi le sens de la confiance. C'est pour cela, le Coran, quand il parle déjà des obligations de la religion, il considère que ce sont des dépôts. Hein. C'est pour cela, beaucoup de savants ont dit dans le verset, Inna aradna al-amanata ala samawati wa ard. Nous avons proposé aux cieux et à la terre, hein, le dépôt, ils ont refusé de l'accepter et l'homme l'a accepté, car il est injuste et ignorant. Ils disent que ce dépôt-là, c'est le dépôt des obligations. La prière, la zakat, toutes ces obligations, ce sont des dépôts. Hein. Et c'est pour cela il faut être à la hauteur de ces dépôts-là. Et c'est pour cela, les savants ils disent, toute chose qu'on te confie, c'est un dépôt. On te confie une responsabilité. C'est un dépôt. C'est pour cela les enfants, une personne à qui Allah il donne un enfant, qu'ils doivent savoir que c'est un dépôt qu'Allah lui a laissé. C'est un dépôt, comme le prophète dit, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Vous êtes tous responsables parce que c'est Allah qui vous a donné ce bien-là et vous devez être à la hauteur. Vous devez être à la hauteur, c'est Allah qui vous a donné ça. Et c'est pour cela, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le dépôt. Il faut le comprendre dans son sens large. Aussi, on va voir si le temps nous le permet, que le dépôt aussi, il va plus loin que ça. Même les assises, ce sont des dépôts. Quand les assises, ce sont des assises où il y a des choses, où on comprend de l'assise que ces choses-là doivent rester dans l'assise, il ne doit pas être divulgué, ça c'est un dépôt. Et fuiter et faire sortir ces secrets-là et les dévoiler, c'est une trahison. Oui, bien sûr, c'est une trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit quand vous êtes dans une assise et quand vous avez compris que ce qui se dit ne doit pas sortir, vous avez l'obligation de garder ce secret. Bien sûr, toute règle a ses exceptions. Il y a une exception à cette règle-là qui est connue quand il y a vraiment un danger, quand il y a un complot contre quelqu'un, etc. Là, il faut alerter. Mais la base, la règle, c'est qu'à la base, c'est un secret, c'est un dépôt. Quand on sait, si c'est une assise où les choses, on a compris que c'est quelque chose qui doit être divulgué, etc., on le divulgue, il n'y a pas de souci, c'est un bien. Mais par contre, si les gens qui discutent et ils se mettent d'accord, et même si eux ne le disent pas, si on comprend que ça doit rester entre eux, ça doit rester entre eux. Ça, c'est une responsabilité, ça, c'est un dépôt. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith, il dit, la plus grande trahison, c'est dans le couple. Il dit, dans le couple, c'est un dépôt aussi. Parce que quand l'homme et la femme se marient, et quand ils sont ensemble, ce qui se passe entre eux, et là, pour ceux qui sont âgés, qui sont adultes, vous êtes censés comprendre à quoi je fais allusion, hein, cette relation intime, c'est un dépôt et c'est un secret qui est entre eux. C'est pour cela, Allah Ta'ala, quand il dit, on dit que cette relation-là, ce pacte, s'est fait avec le nom de Dieu. Et Allah Ta'ala, il considère que cette relation est un pacte qui est lourd. Et ce pacte-là, Allah Ta'ala, il l'a cité que de cette façon. Allah, il a parlé d'un pacte lourd que dans deux situations dans le Coran. Avec la prophétie, quand il a parlé de la prophétie et quand il a parlé de cette relation sacrée, Allah il dit c'est une relation qui est sacrée. Et donc, le prophète sallam dit ce qui se passe entre eux ne doit pas, c'est interdit que l'un des deux dans le couple, le matin, il en parle
à sa copine ou à son copain, etc. Sur cette relation qui est intime et qui doit rester qu'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des plus grandes trahisons. Vous imaginez comment la trahison, comment elle va loin et comment son sens il est large dans notre religion, subhanallah. À travers, et on n'en parle même pas à la base des choses, c'est le dépôt. Les biens, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre le dépôt. C'est pas je t'ai donné 1000 euros et dans 2 mois tu me donnes 900, tu me donnes 950, tu me donnes 800 et tu dis le reste Allahu alam. Non, non, tu dois me rendre le dépôt comme je te l'ai donné. Ya'murukum, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit viendra un temps et Dieu sait que combien malheureusement on entend ces histoires-là. Tu ne vois plus rien. La personne, il fait comme si tu l'as donné. Alors que c'était un dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith At-Tirmidhi, il dit quand 12 comportements vont se répandre, des problèmes et beaucoup d'épreuves vont descendre sur cette communauté. Il dit, parmi ces 15 mauvais comportements, il dit إِذَا أَصْبَحَ الْمَالُ دُوَلًا. Quand les richesses vont être centrées sur quelques poignées de personnes. Juste quelques poignées de personnes, c'est eux qui ont toutes les richesses. Et les autres, ils n'ont rien. إِذَا أَصْبَحَ الْمَالُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا. Et le dépôt devient un bénéfice. C'est comme si c'était quelque chose qu'il a gagné. Subhanallah. وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا. Et la zakat, qui est une obligation, qui n'est même pas ton droit. Allah il dit haqqul lisayl, c'est un droit pour le pauvre. Ça veut dire que la zakat oublie, ça fait même pas partie de tes biens. Dès le début, c'est le droit de Dieu ça, subhanallah. Wa fi amwalihim haqq. Donc il viendra un temps où la zakat serait comme une dette, comme si c'est lourd à sortir. Wa zakatu maghrama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est des situations catastrophiques. Et un jour, un homme vient voir, comme Abu Huraira rapporte, il dit un jour un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ô messager de Dieu. Il dit, alors que le prophète sallam était déjà dans une assise, il dit, ô messager de Dieu, quand est-ce sera la fin du monde? Et vous savez, le prophète, il y a certaines questions, il était gêné, il n'aimait pas. Et le prophète, Abu Huraira, il dit, le prophète, il a écouté, et il a continué sa discussion. Et il dit, nous les compagnons, on s'est dit, il a certainement entendu, mais il n'a pas aimé la question. Il a certainement entendu, mais il n'a pas aimé. Et il dit, et juste après, quand il a fini, le prophète, il dit, qui a posé la question sur la fin du monde? Et l'homme, il se lève, il dit, c'est moi qui a posé la question. Et le prophète, il répond, il dit, quand il ne verra plus la confiance des personnes de confiance, c'est là qu'il y aura la fin des temps. Et il dit, mais comment on peut savoir qu'il n'y a plus la confiance? Il dit, quand on mettrait des gens à une place qu'ils ne méritent pas. Parce que pourquoi? Quand une personne il est chargé de prendre des gens, les mettre dans des responsabilités. Par exemple, quand on c'est à nous de sélectionner des professeurs, on doit sélectionner un imam, on doit sélectionner... Dans toutes les responsabilités, on doit rendre des comptes aux gens. On se doit, on a l'obligation, c'est une confiance que les gens nous donnent. On a l'obligation de mettre la personne la plus compétente et la plus qui va être utile. Par contre, quand on ne fait pas ça, quand on le fait parce que lui, c'est mon proche, parce que lui, il est de mon pays, parce que lui, il m'a donné de l'argent, etc., etc. Quand c'est ces choses-là, ça, c'est une trahison. Et ça cause énormément de dégâts. Parce que l'enfant qui a eu un mauvais prof, à cause de celui qui a fait ce mauvais choix, cet enfant-là, quand il va échouer, c'est pas parce que cet enfant-là a échoué et il doit être échoué. Normalement, cet enfant-là, il est censé réussir. Mais comme il a un mauvais prof, parce qu'il a même été sélectionné par une personne qui n'a pas confiance, qu'Allah Ta'ala nous guérit de ce mauvais comportement et nous habille de la confiance. Nas'Allah Tabaraka wa Ta'ala أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.